چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مامیش ماشاء اللہ آپ لوگ آ گئے۔ اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ایک ایک اسٹیشن سے ملٹیپل لوگ بھی ہیں، الحمدللہ دیٹ از گڈ۔ اصل میں جو ہم نے سیشن شروع کیا تھا نو یور کریٹر، اس کا جو مین مقصد تھا نا، میں آپ لوگ سب کو بتا رہا ہوں، آمنہ اور آپ کا عبداللہ اور مصطفیٰ، یہ اس کا یہ تھا کہ بھئی ہم جو ہے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی قرآن کیا پڑھنا ضروری ہے، قرآن ہے کیا، اور کیا قرآن جو ہے وہ عربی میں ہی پڑھا جائے یا کسی بھی زبان میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہمارے نو یور کریٹر کا اس کا جو مین تھیم تھا کہ انلیس ہم لوگ اللہ سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کریں تو ہمارا جو مائنڈ میپ ہے وہ ویسا نہیں بنے گا جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ میپ بنے، کہ ہمارا سوچنے کا اسٹائل بنے یا فکر کا اسٹائل بنے، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اور قرآن جو ہے پھر یہ بھی ہوا تھا کہ کتنی پرفیکٹ ہے وہ، تو اللہ چونکہ پرفیکٹ ہے تو قرآن غلط ہو نہیں سکتی، قرآن کا ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں نہیں ہو سکتا، تو قرآن تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ اچھا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو لفظ یہاں وہاں ہو جاتے ہیں نا، سینٹینسز بھی بلکہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پھر ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی اپنے اپنے معنی لے کے چل جاتے ہیں جو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہوتے ہیں کہ آپ یہ معنی لیں یا یہ معنی لیں اپنے ذہن کے لحاظ سے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارا یہی اس میں پورا بولیے کہ کنکلوژن تھا کہ قرآن کو قرآن ہی کی زبان میں پڑھا جائے تو اصل اثر ہمارے ذہنوں پہ انشاءاللہ ہوگا، پھر اللہ سے کمیونیکیٹ کریں گے۔ پھر ہم نے یہ بولا تھا کہ اللہ تو بہت پیارے ہیں، اللہ غصے والے نہیں ہیں جو لوگ بولتے ہیں نا اللہ بہت غصے میں آتے ہیں اور اللہ عذاب دیتے ہیں اور اللہ جہنم میں جلاتے ہیں، اللہ تو بہت پیارے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی پیاری پیاری شکلیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، کتنے پیارے پیارے آپ کو پورا باڈی سسٹم بھی ہم نے دیکھے تھے ان پروگراموں میں کہ اللہ رب العزت نے کتنا پرفیکٹ بنایا باڈی سسٹمز کو۔ پھر آپ نے وہ دیکھا تھا مصطفیٰ اور ان کے ٹیلیسکوپ سے ہم نے پلینٹس بھی دیکھے تھے، تو سبحان اللہ۔ پھر ہم نے وہ دیکھی تھی نا ایک تھی فینٹاسٹک ٹرپ جس پہ ہم جاتے ہیں آسمانوں پہ اور پھر واپس آتے ہیں، پھر ہم پتے کے اندر گھستے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی سملیرٹی ہے اللہ کے نظاموں میں، جو آپ کے آسمان میں نظام چل رہا ہے تقریباً ویسے نظام الیکٹرون میں چل رہا ہے، مولیکیولز میں چل رہا ہے۔ تو دیٹ واز سبحان اللہ امیزنگ، دیٹ واز امیزنگ۔ تو بیسیکلی وی سو کہ اللہ از پرفیکٹ، اور اللہ تو اتنا بڑا ہے، ہم تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا اللہ کے سامنے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں اللہ کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں کتنا امپورٹنٹ بنایا ہے، اتنا امپورٹنٹ بنایا ہے کہ آخر کے دن جو ہے اللہ یا تو ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈالیں گے اگر ہم نے اللہ کی بات مانی ہوگی جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا پھر اللہ جو ہے اس شخص کو ہمیشہ دوزخ میں ڈالیں گے جس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی باتوں کے خلاف جان بوجھ کے کرتا رہا۔ تو وہ اس لیے کہ آپ اللہ کے بعد جو رتبہ ہے کس کا ہے آمنہ؟ اللہ کے بعد کون ہے؟ ہاں آمنہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کے بعد کون ہے، کس کا اسٹیٹس؟ میں بتاؤں؟ جی جی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کا اللہ نے جو ہے نا حضور تو انسانوں کے لیڈر تھے نا، تو اللہ نے اپنے بعد انسان کو رتبہ دیا، فرشتوں سے بھی بہتر ہے، جنوں سے بھی بہتر ہے، تمام مخلوقات سے بہتر ہے، صحیح ہے نا۔ اور اس کو بولا کہ بھئی تم میرا نظام، اللہ نے بولا کہ جو میرا نظام ہے تم اس دنیا میں امپلیمنٹ کرنا، اس زندگی میں اس دنیا میں امپلیمنٹ کرنا، ہمیں بہت امپورٹنٹ اللہ نے کام دیا ہے، اور اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے تو ہم نے زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ کو مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی کو بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ چیز لے کے آ جائے، یا ایک آدمی کو بھیجتے ہیں امریکہ کہ بھئی وہاں جو ہے انہوں سے ملاقات کرنا اور یہ چیزیں حاصل کرنا، واپس آنا، وہ آدمی جاتا ہے وہ گھوم پھر کے واپس آ جاتا ہے، تو آپ بولیں گے بھئی تم تو فیل ہو گئے ہو، تمہیں اصل جو کام دیا گیا تھا تم نے وہ کام کیا ہی نہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہی جو ہے انسان کے لیے ہے. اور اللہ کا دین ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کتنے مزیدار دین ہے اللہ کا، بہت زبردست. اتنا بہت اس لیے کہ آپ کو پورا جو ڈیزائن کیا ہے نا آپ کے سسٹمز کو، وہ اللہ نے ایز اپنے خلیفہ کے طور پہ آپ کو ڈیزائن کیا ہے. آپ کے دماغ کو بھی جو آپ کو انٹیلیجنس دی ہے، آپ میں جو اسٹرینتھ دی ہے، آپ میں جو اسٹرانگ ول، ارادہ کی مضبوطی دی ہے، وہ سب اللہ نے جو ہے وہ آپ کے کام کے لحاظ سے، جو آپ کو کام دیا گیا نا اس کے لحاظ سے. ہم تو یہ سمجھ سکتے ہیں نا، لیکن جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے انکاری ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اللہ ضروری نہیں ہے ہماری زندگی میں، تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. وہ پھر اپنے لحاظ سے چیزیں مناتے ہیں، اپنے لحاظ سے انسان کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ انسان ایسا ہے تو اس کو یوں کریں، اس کی جو تعلیمی نظام ہے وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں، ہے نا. لیکن ہمیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن بھی دی ہے، اور ہمارے دل میں پہلے ہی اللہ نے اپنی موجودگی کا احساس، الستو بربکم جو قرآن کی آیت ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پہلے ہی ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ ہمارے رب. تو ان کے لحاظ سے کرنا جو ہے ہمیں ہر چیز کرنا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ اللہ آپ سے ڈائریکٹلی آپ کو آواز تو نہیں آتی، اللہ بات نہیں کرتا. اللہ تو قرآن اللہ نے اتاری ہے اپنا کلام، کہ اس میں ہم اس کے تھرو اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں بھائی ابھی یہاں بتائیے، نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کون سی سورہ پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا وہ. ہاں سبحانک اللہم، تو وہ تو اصل میں قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے پہلے قرآن کا حصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. تو اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، آپ سب کچھ ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، بہت آپ رحم کرنے والے ہیں، بہت مہربان، بہت محبت کرنے والے. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے، اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، ان کا راستہ جن پہ آپ نے نام و کرم کیا، ان کا نہیں جن سے آپ ناراض ہوئے، اور نہیں ان کا جو بہک گئے. یا ہم بولتے ہیں نا اللہ سے، تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آمنہ؟ علم شریف کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں. جا بالکل صحیح، آپ سورہ پڑھتے ہیں نا، تو سورہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا جواب ہوتا ہے کہ آپ نے جو مانگا، اللہ سے ہدایت کی دعا کی نا، تو یہ ہے، اللہ بولتے ہیں یہ ہے تمہارے لیے ہدایت. بولتے ہیں اللہ بولتے ہیں یہ ہے تمہارے لیے ہدایت. اچھا اب آپ بتائیے، مصطفیٰ سورہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ الحمد شریف پڑھا آپ نے، سورہ پڑھی، اللہ کا جواب، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں مصطفیٰ، الحمدللہ پڑھا، سورہ پڑھا، اس کے بعد آواز نہیں آ رہی آپ کی، آواز کی گڑبڑ ہے میرے خیال. رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. رکوع میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ رکوع میں جانے کا کیا مطلب؟ صرف ایسے ہی ہم جھک جاتے ہیں یا اس کا کوئی مطلب بھی ہے؟ ہاں بھائی شیان ثنا بولیے. تھینک یو. رکوع میں کیوں جاتے ہیں؟ رکوع میں، ہاں تھینک یو، رکوع میں اس لیے جاتے ہیں کہ دیکھیں، بولتے ہیں نا کہ میں کسی کے حکم کے سامنے جھک گیا، میں نے اس کی بات مان لی. ٹھیک ہے، تو جب اللہ نے، آپ نے سورہ پڑھا تو اللہ کی ہدایت تھی کہ بھئی یوں کرنا، یہ دیکھو تم نے ابھی جو ہدایت کی دعا کی ہے اس کے لحاظ سے تمہیں یہ ہدایت جاتی ہے، ایسا کرنا، ایسے نہیں کرنا، یہ دیکھو اس قوم نے ایسا کیا، یہ سب قرآن میں ہے نا. تو آپ جب کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں کہ یا اللہ میں نے آپ کی بات مان لی، میں جھک گیا آپ کے احکامات کے سامنے. کیا خیال ہے شیان؟ آپ رکوع میں جاتے ہیں نا، رکوع میں جا کے آپ بولتے ہیں کہ یا اللہ میں نے آپ کی بات مان لی، آپ نے بالکل صحیح بولا. کیا خیال ہے شیان؟ تو آپ نے جو ہے نا جھک گئے. اچھا اب آپ بتائیے کہ رکوع کے بعد کیا کرتے ہیں، کوئی بتائے گا مجھے؟ بھائی رکوع کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رکوع کے بعد رکوع کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں. ہاں
بالکل صحیح بولا آپ نے صاحبہ. آپ سجدے میں جاتے ہیں, آپ بولتے ہیں کہ یا اللہ میں بالکل آپ کے سامنے جھک گیا ہوں, آپ کے دین میں داخل ہو گیا ہوں پورا کا پورا, میں پوری آپ کی بات مانتا ہوں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے نا, سجدے میں جاتے ہیں. اور کتنی دفعہ سجدے میں جاتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ 2 دفعہ. 2 دفعہ. بالکل صحیح, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ. جھکتے پھر آپ اٹھتے ہیں, پھر بولتے ہیں کہ یا اللہ میں پورا کا پورا آپ ہی کے لیے ہوں, پورا کا پورا آپ کے دین میں داخل ہو گیا, پورا کا پورا جو آپ کے احکامات کو ماننے کے لیے میں تیار ہو گیا. سجدہ جو ہوتا ہے نا بالکل سبمیشن ہوتا ہے, اپنے آپ کو حوالے کر دینا. تو ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. سجدے میں آپ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. سجدے کی دعائیں جو ہیں, آپ بالکل اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا سجدے میں, تو بالکل قریب, تو اس میں آپ جو ہے اللہ سے آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. ویسے تو آپ ہمیشہ ہی اللہ سے قریب ہوتے ہیں, ہمیشہ ہی اللہ سے بہت قریب ہیں. اللہ تو آپ بولتے ہیں نا کہ میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں, جو آپ کے اندر جو ویسل ہوتی ہے جس سے بلڈ جاتا ہے نا, مین جو رگ ہوتی ہے, اللہ بولتے ہیں میں تو تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہر جب تم پکارتے ہو تو میں تم سن رہا ہوتا ہوں, اور میں تمہیں جواب بھی دیتا ہوں, تمہاری بات بھی مانتا ہوں میں. صحیح ہے. تو یہ اب آپ بتائیے کہ جو نماز ہے آپ کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ عربی زبان میں. عربی میں پڑھتے ہیں نا. عربی میں کیوں پڑھتے ہیں, اردو میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ وہ ایسی مقام ہے جہاں آپ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں, اور اللہ سے کلام جو ہے وہ اللہ نے کس زبان میں اتارا ہے؟ عربی میں اتارا ہے. تو آپ کسی اور زبان میں اللہ سے کلام نہیں کرتے. اللہ کا جو کلام ہے وہ صرف عربی زبان میں. اگر آپ کسی اور زبان میں کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کے کلام کا ترجمہ. صحیح ہے. لیکن نماز میں آپ کو بولا کہ آپ تو عربی میں پڑھیں گے نماز. اب آپ نماز پڑھیں, اور اتنی امپورٹنٹ عبادت آپ نے دیکھا کہ آپ اللہ سے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ جواب دے رہا ہے, آپ جھک گئے, پھر آپ سجدے میں گر گئے, اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اللہ نے بولا وہ آپ عربی میں کریں گے. تو اگر آپ یہ سمجھے بغیر کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ آپ کو کیا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا نا. نماز تو بہت امپورٹنٹ اللہ کی طرف سے ایک ایکسرسائز ہے ہمارے لیے, جو ہمیں اللہ کا عابد بناتی ہے نا, اللہ کا بندہ بناتی ہے, اللہ کے قریب لے جاتی ہے نا. یہ پولنگ ہوتی ہے نا, بہت امپورٹنٹ لرننگ ایکسرسائز ہے. صحیح ہے. تو میرا اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عربی سیکھیں گے, اور پھر اللہ سے بات کرنے میں بہت مزہ آئے گا. کیا خیال ہے آپ کا آمنہ, کیا خیال ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے ابھی مصطفیٰ, کچھ آپ لوگوں کا تھوڑا گڑبڑ چل رہا ہے میرا خیال, آپ کا نیٹ جو ہے, اسی لیے انشاءاللہ عربی سیکھیں. ہم آپ کو شیئر اسکرین کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بنا دیتا ہوں, چلیں 1 منٹ ٹھہریے گا. عبداللہ مصطفیٰ, اوکے, میں کو ہوسٹ. چلے میں نے آپ کو کو ہوسٹ بنا دیا. آپ سے دکھائیے مجھے کیا آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, کیا شیئر کرنا چاہ رہے ہیں گروپ کے ساتھ. میں دیکھیں ویدر میپ ہے, یہ ویدر میپ ہے, یہ ٹمپریچر بتا رہا ہے, جو یہ ریڈ ہے یہ ٹیمپریچر ہے. جو ٹمپریچر ریڈ ہے. جو صحیح. جو 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 ریڈ ہے وہ سب سے گرم ہے, جو بلو ہے وہ سب سے ٹھنڈا ہے. جتنا یہ پرپل ہوتا جائے گا ٹھنڈا ہوگا. پرپل سب سے ٹھنڈا ہے. پرپل پرپل, اچھا زبردست. پاکستان یہاں ہے, یہ یہاں پاکستان ہے. آپ کا شنگھائی تو یہاں پہ ہے, آپ کا شنگھائی جو آپ ذرا شنگھائی دکھائیے, شنگھائی کدھر ہے آپ؟ ہاں یہ نہیں, اس شہر کے نام نہیں آ رہے, تھوڑا آپ نے زوم آؤٹ کریں تھوڑا, زوم, ہاں یہ ٹمپریچر دکھا رہا, ہاں صحیح ہے. یہ شنگھائی, ہاں یہ شنگھائی. یہاں پر بہت سارے ہیں. ابھی میں ہیومیڈیٹی کرتا ہوں. ہیومیڈیٹی یہ ہیومیڈیٹی ہو گیا, یہ ہیومیڈیٹی بتا رہا ہے. ہاں
अच्छा, ये ह्यूमिडिटी यानी जो रेड है उसमें ज्यादा ह्यूमिडिटी है आपका ख्याल? हाँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी ह्यूमिडिटी है। हाँ सही सही रेड है। हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का क्या निज़ाम है ज़बरदस्त। बात हमने जब मेट्रोलॉजी पढ़ी तो दैट इज़ अमेजिंग। तूफान किस तरह आते हैं, तूफान क्यों आते हैं, तूफान से बचा किस तरह जा सकता है, समंदर में जो करंट्स हैं वो किस तरह चल रहे हैं, हवाएं किस तरह चलती हैं, फिर मौसम, डिफरेंट मौसम जो बदलते हैं। सुभान अल्लाह। यानी आप छोटी सोचिए कि इतनी छोटी सी ज़मीन है कि अगर आप देखें बड़े उसमें जाके, जो हमने देखा था उसमें फैंटास्टिक ट्रिप में, वो तो ज़मीन गायब ही हो गई थी, वो तो सूरज भी गायब हो गए थे, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से भी छोटी ज़मीन है, उसमें अल्लाह ने इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त सिस्टम्स बना दिए। अच्छा, आपको याद है एक चीज़ हमने डिस्कस की थी बड़ी फैसिनेटिंग, कि मैंने आपसे पूछा था कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह किधर रहते हैं, अल्लाह जो है वो कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। तो उसका क्या जवाब आया था, कुछ याद है हमने क्या डिस्कस किया था? देखें, ये सारे क्लाउड्स हैं, अभी क्लाउड्स हैं। हाँ जब, जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो आप ये बताइए मुस्तफ़ा, हम जब डिस्कस किया था ना कि अल्लाह कितने बड़े हैं और अल्लाह कहाँ है, तो उसका हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम क्यों नहीं बोल सकते कि अल्लाह कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, या अल्लाह कहाँ है। किसी को याद है? आमना, आपको याद है? एक कंसेप्ट है ना ये, जब हम बोलते हैं कि अल्लाह कितने बड़े हैं, या अल्लाह कहाँ मौजूद हैं, या अल्लाह कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो वो हम क्या कंसेप्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं? या अल्लाह कभी तो पैदा हुए होंगे, ये कौन सा कंसेप्ट, कोई बताएंगे? किसी को याद है? देखें, ये सारी विंड दिखा रहे हैं, विंड कितने जोर से आ रही है, ये विंड जा रही है बहुत सारी। विंड नॉट्स में बता रहा है, किलोमीटर्स में बता रहा है? हम्म, विंड किलोमीटर्स में। स्पीड्स बता रहा ये है? अच्छा विंड अच्छा, स्पीड में। सही है। अच्छा, एक मुस्तफ़ा मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ सवाल, कि ये बताइए कि हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि अल्लाह कितने बड़े हैं, या अल्लाह जो है वो कहाँ मौजूद हैं? ये हमने डिस्कस किया था। देखते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। कि मैं आपको बताता हूँ, असल में जब हम बोलते हैं ना, एक दो चीजें हैं असल में। मैं एक तो बोलता हूँ अल्लाह कब पैदा हुए, सही है, और दूसरे कि अल्लाह कितने बड़े हैं, या अल्लाह जो है वो कहाँ है। तो जब हम बोलते हैं कि अल्लाह कहाँ है और कितने बड़े हैं, तो हम क्या कंसेप्ट ऑफ स्पेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम लिमिटेड होते हैं ना, तो हमारे लिए जो बड़ी स्पेस होती है वो बड़ी लगती है, जो छोटी स्पेस होती है वो छोटी लगती है। लिमिट्स होते हैं ना, स्पेस, ये कंसेप्ट ऑफ स्पेस कहलाता है। लेकिन कंसेप्ट ऑफ स्पेस किसने बनाया होगा, क्या ख्याल है आमना? अब यह बताएंगी कंसेप्ट जो ये इसका जो है ना, कि स्पेस जो है या जगह है, अल्लाह कितनी जगह लेते हैं, ये कंसेप्ट किसने बनाया है? जी मुस्तफ़ा बताएंगे आप? हाँ, जी, ये अल्लाह मियाँ ने बनाया। है ना, बिल्कुल सही बोला आपने सना। ये अल्लाह मियाँ ने जो है स्पेस, कंसेप्ट ऑफ स्पेस बनाया। तो जो अल्लाह चीज बनाई वो अल्लाह पे थोड़ी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस अल्लाह को उसके अंदर थोड़ी हम बंद कर सकते हैं। इसलिए कि वो खालिक है ना, उसने स्पेस का कंसेप्ट बनाया है। तो अल्लाह के सामने कोई चीज छोटी नहीं है, कोई चीज बड़ी नहीं है। अल्लाह छोटी से छोटी से छोटी से छोटी चीज बना सकता है, बड़ी जबरदस्त, और बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी चीज बना सकता है अल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह के सामने कोई स्पेस का कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये बोलना कि अल्लाह कहाँ है, हम स्पेस बोल रहे हैं कि भाई अल्लाह स्पेस में कहाँ होता है, तो लेकिन अल्लाह ने स्पेस खुद बनाई है। तो अल्लाह जो है वो स्पेस से बाहर है, स्पेस के ऊपर है। फिर जब आप बोलते हैं ना अल्लाह कभी तो पैदा हुए होंगे, तो अब जो हम किसकी बात करें, टाइम की बात करें, कि किसी वक्त तो पैदा होंगे, कितने साल पहले पैदा होंगे। लेकिन ये टाइम किसने बनाया है, क्या ख्याल है? टाइम का कंसेप्ट किसने बनाया है?
इंसानों ने नहीं, इंसान ने तो नहीं बनाया टाइम का कंसेप्ट। हर चीज जिसने बनाई अल्लाह जो है ना, अल्लाह ने टाइम भी किसने बनाया। बनाया? जी, तो अल्लाह के नजदीक टाइम की वैसी हैसियत नहीं है जिस तरह हमारे, हम चूंकि टाइम में बंद हो गए हैं, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बुढ़े होते हैं, फिर हम दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम देखते हैं कि दरख्त छोटा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये टाइम हमें नजर आ रहा होता है, चाहिए टाइम घड़ी चल रही है जैसे, ठीक है, तो हमें टाइम नजर आता है। लेकिन जो टाइम है ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, तो अल्लाह के ऊपर हम टाइम नहीं डाल सकते, अल्लाह को हम टाइम में बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ने टाइम को खुद बनाया है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कभी पैदा हुए होंगे। अल्लाह के नज़दीक टाइम वैसी हैसियत ही नहीं रखती जिस तरह इंसानों के नज़दीक या जानवरों के नज़दीक रखता है टाइम। और सर तो हमारे यहाँ जो टाइम है, हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट भी बहुत लिमिटेड है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइम की वैल्यू होती है। अगर हम जी अर्थ जी से जी दूसरी जगह पे चले जाएं स्पेस में, तो टाइम डिफरेंट हो जाता है। जी हाँ, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही बोला आप। गालिबन हमें दिखाने के लिए कि भाई टाइम जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो फिक्स्ड चीज़ हो। तो ये सब कंसेप्ट्स जो है, जितने कंसेप्ट्स हैं वो अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो जो अल्लाह ने कंसेप्ट्स बनाए वो अल्लाह के ऊपर हम लागू नहीं कर सकते। ये चक्कर है। वो बात कर रहे थे कि दुनिया ज़मीन कितनी छोटी है, और सुभान अल्लाह आप देख रहे हैं कि ज़मीन भी है, मौसम है, समुंदर हैं, हवाएं हैं, समुंदर के अंदर करंट्स हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। और हमको जो है उसके ऊपर अल्लाह ने कंट्रोल दे दिया बहुत सारी चीज़ों पे, जो है इंसान उनको इस्तेमाल करता है। अल्लाह, इंसान सूरज की गर्मी को इस्तेमाल कर सकता है, इंसान हवाओं को इस्तेमाल कर सकता है, ओशन करंट्स को इस्तेमाल करता है। सही है मुस्तफ़ा, और कुछ आप डिस्कस करना चाह रहे हैं इससे? मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ दिखाइए। देखें, ये जो हर हर सिटी पे नीचे एरो बना है, ये बता रहा है किस तरफ विंड जा रही है, और ये विंड नंबर लिखा है डायरेक्शन, बता रहा है कितनी स्पीड पे जा रही है विंड। सही है। देखें, शंघाई पे लिखा हुआ है। हाँ, किलोमीटर्स पर आवर दिया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत एक सारे दफ़ा मैं आपके शंघाई के पास से गुजर रहा था, मेरा जहाज शंघाई से ईस्ट की तरफ गुजर रहा था, तो हम तूफान, हमारे आगे आगे बिल्कुल करीब एक तूफान चल रहा था, वो भी ऊपर की तरफ जा रहा था, चाइना की तरफ मूव हो रहा था, और हम भी चाइना जा रहे थे। तो वो तकरीबन 4-5 दिन जो है वो खूब जहाज जो है वो रफ सीज में गुजरा, दमादम दमादम। बड़ा जहाज था, बहुत बड़ा जहाज था, लेकिन ये कि देखें वो देखें, ये क्लाउड्स का है। कहाँ पे, हैं? हाँ क्लाउड, जी ये सुभान सारे अल्लाह। वाइट 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 ही तो क्लाउड्स है, और यहाँ पर क्लाउड नहीं है, वहाँ ग्रीन हुआ है। जी जी जी, सही वेदर मैप शंघाई, जबरदस्त जबरदस्त। आप जरा वो जरा बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए जरा इसको, इसको मैप को थोड़ा बड़ा कीजिए, जूम इन करिए, जूम इन, जूम आउट नहीं, जूम इन कीजिए, और कीजिए, और कीजिए, और बड़ा कीजिए। अच्छा, अब आप रखिए उसमें, आप शंघाई पे रखिए अपनी एरो, नहीं थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ, अब आप शंघाई पे रखिए, शंघाई कहाँ है? हाँ, अब आप यूं कीजिए, 1 मिनट। अब आप शंघाई से सीधा नीचे लाइए एरो को, सीधा नीचे लाइए, नीचे लाइए, ये यहाँ हमारा जहाज गया था। यहाँ यहाँ एक वो पर था, यहाँ पोर्ट था नीचे, बिल्कुल नीचे शंघाई से जो है ना, बिल्कुल साउथ पे। यहाँ पर तो बहुत जी अनफेमस जगह होती है यहाँ पर, जो जो बीच में जो रिवर है, इसके पास ज्यादा फेमस जगह होती है, जो बीच में रिवर जा रहा है। जी जी जी, वो बहुत पुराना रिवर, यह है कि वो वहीं पे शहर बनते थे ना पहले, जो रिवर्स के इर्द गिर्द, ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, है ना। तो हम लोग बिल्कुल साउथ में थे, हमारा जहाज वहाँ पे रिपेयर हो रहा था एक शिपयार्ड में। तो वहाँ पे हम तकरीबन 25 दिन थे, हमने खूब एंजॉय किया था वहाँ।
माशाल्लाह। चले, आमना कुछ दिखाना चाह रही है मुस्तफा, आमना के देखें, आमना क्या दिखाना चाह रही है। एक मिनट, मेक को होस्ट, यस आमना, मैंने भी आपको को होस्ट बना दिया है, तो ये अनशेयर कर लीजिएगा इसको मुस्तफा। एक लास्ट चीज दिखाने देख, हाँ ये अच्छा ये अच्छा दिखाइए। ये रेनिंग का है, ब्लैक जो ब्लैक हो रहा है वहाँ पर एक्सट्रीम रेनिंग हो रही है, और जो लाइट सा ब्लू है वहाँ पर कम रेनिंग हो रही है। अच्छा ब्लू वाले में कम रेनिंग हो रही है। अभी शंघाई में कोई रेनिंग नहीं हो रही दादी, ये शंघाई है, या जो हाँ ब्लू हाँ हाँ, वाइट है। उसके साउथ में रेन है, सही, सुभान अल्लाह। देखिए एक वक्त में कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती, अल्लाह की शान है। तो शंघाई में तो गर्मी होगी, रेन होती है, शंघाई में भी रेन मगर होती अभी है। तो शायद गर्मी बहुत होगी। बहुत अभी बहुत गर्म है शंघाई में, बाहर 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 बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा, तो सूरज पूरा चमकता है, ब्राइट सन। हाँ जी, होता अच्छा है। अच्छा, सही। अबिया आप कुछ बोल रही है। अबिया आप कुछ बोल रही है। मट्टी डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन क्यों होती है? मिट्टी का रंग असल में हर चीज को ना अल्लाह ने रंग दिया है, और रंग क्या होता है असल में, रंग उस चीज के ऊपर रंग चिपका हुआ नहीं होता, वो चीजों से जो ना अल्लाह ने जो लाइट बनाई है, लाइट डिफरेंट वेव लेंथ की है, कोई थोड़ी बड़ी वेव लेंथ है, कोई छोटी वेव लेंथ है। तो वो वेवलेंथ जो है ना, वो जब रिफ्लेक्ट होती है किसी चीज से, तो जो हमारे आंखों में जाती है तो वो रंग हमें नजर आता है। मिसाल के तौर पे काला रंग जो है ना, उसमें तमाम वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो वो आपको काला नजर आता है। जो वाइट है, उसे, वाइट जो सरफेस होता है, चीज जो होती है, उसे तमाम वेवलेंथ जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, कोई भी वेवलेंथ उसमें एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, तो आपको जो है वो वाइट लगता है। जो येलो है, जो येलो आपको नजर आ रहा है या ब्राउन नजर आ रहा है, तो वो वाली वेवलेंथ्स जो है जो ब्राउन बनाती हैं कलर, वो रिफ्लेक्ट होती हैं उस चीज से, और वो आपको नजर आता है। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कोई है साइंस का स्टूडेंट? इब्राहिम आज नहीं नजर आ रहे। सही है, तो वो ब्राउन जो है ना, वो ब्राउन चीज जो है वो इसलिए ब्राउन लगती है आपको, कभी जैसे मिट्टी है, उससे वो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है। जी आमना कुछ बोल रही हैं आप। मैं बोल रही हूँ कि ना वो जो जो विंड जो हमारे यहाँ ना बारिश हुई थी कल इतनी तेज। अच्छा, हाँ, सऊदी अरबिया में, अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। तेज बारिश हुई। हम लोग ना वो सब्जी लेने जा रहे थे, तो इतनी अच्छा तेज बारिश होना शुरू हो गई, अच्छा और हम लोग आराम से वापस आ गए थे, मतलब हम लोग गाड़ी में अच्छा। सब्जी वैसे लेने। वहां पे कभी कभी एकदम से तेज बारिश होती है, वहां पे भी हाँ, जब हज दो वगैरह दिन में भी, बारिश तो हुई थी। बड़ी सी और तेज, कोई और फिर और हम लोग ना एक सब्जी कोई रखकर ऊपर चला गया, तो ना वो फिर मुझे लग रहा था बारिश में धुल रही है। अच्छा धुल गई होगी। सही है, सुभान अल्लाह। आप कुछ शेयर भी करना चाह रही हैं आमना? अबिया आप कुछ बोल रहे हैं, क्या है अबिया? अच्छा, ये क्या चीज है? ये कोई तस्वीर है शहर की? ये मक्का की तस्वीर है, ये तो काबा की तस्वीर है नहीं? घर के सामने काम हो रहा है। क्या? अच्छा, काम हो रहा है आपके घर के सामने? अच्छा, बिल्डिंग जबरदस्त। बन रही है। क्या बन रही है? बिल्डिंग। अच्छा, सुभान अल्लाह, तो फिर वहां पे जबरदस्त। तो वो लोग जब बुलडोज एक्सकेवेटर से खोद रहे हैं ना, तो फिर कहीं पे मट्टी लाइट है और कहीं पे डार्क है। सो शी वाज आस्किंग मी, अच्छा
अच्छा, इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि वो रंग, मट्टी का जो रंग। सही सही, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। सही है। देखें पीछे ग्रीन भी नजर आ रहा है ना, तो वो जो ग्रीन है, वो सब्जा जो होता है ना, वो ग्रीन उनको रिफ्लेक्ट करता है। ग्रीन जो वेवलेंथ है ना, जो ग्रीन शो करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें वो चीज ग्रीन नजर आती है। आप सोचिए कि आंख भी अल्लाह ने क्या जबरदस्त बनाई, जबरदस्त चीज। और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह में जो है, अल्लाह ने आंख दी है। ओ, ये तो तैर रही है, ये तो बोट है ना कोई, क्या है ये? नहीं, हम लोग ये बारिश हो रही है और हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा, पालक ये, गाड़ी के ऊपर है। वो एक हाँ सब्जी सुभान गाड़ी अल्लाह, पहिए तो पूरे छुप गए आपके गाड़ी पानी में। तो ये यहाँ ये पे बहुत बारिश हो पानी है, बहुत पानी है। मैं ख्याल तकरीबन 1-1.5 फीट पानी है, 1.5 फीट पानी। इतनी तेज बारिश हो। माशाअल्लाह, अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। चले, सुभान अल्लाह। देखिए पानी की वजह से पूरी दुनिया चल रही है। आप लोगों को किसी को मालूम है कि दुनिया का कितना परसेंट जो है वो पानी है और कितना परसेंट जमीन है? अब मैं आप लोगों को इम्तिहान ले रहा हूँ। दुनिया का कितना हिस्सा पानी है, जमीन का कितना हिस्सा पानी है और कितना हिस्सा जमीन, कितना हिस्सा लैंड है? 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्से में जमीन है। जी सुभान अल्लाह। पानी कितना ज्यादा है? अच्छा, समुंदर का पानी का मजा किसी ने चखा है? नहीं, हम लोग, लेकिन हमें ये पता वो नमकीन होता है। बहुत मुझे नमकीन। पता नहीं क्या होता है। हाँ, बहुत नमकीन होता है। अच्छा, नमकीन से नमक क्या होता है? नमक एंटीसेप्टिक होता है ना, जरासीम को मारता है। तो दुनिया का जितना कचरा जाता है, जितना सीवेज का पानी समुंदर में जाता है, तो उससे क्या होता है, जब समुंदर में जाता है तो उससे जो जरासीम होते हैं, जो आपके जर्म्स वगैरह होते हैं, वो सब मर जाते हैं। ये अल्लाह ने इतना बड़ा निज़ाम बनाया। फिर क्या होता है? अच्छा, दूसरा काम क्या करता है बताइए समंदर? दूसरा काम क्या करता है समुंदर से? और क्या फायदा होता है हमें? और बहुत सारे फायदे होते हैं। समुंदर से मछली मिलती है हमें, कितनी बड़ी बड़ी मछलियां मिलती हैं। समुंदर में वेल मछली भी होती है। वेल मछली कितनी बड़ी होती है, सुभान अल्लाह। वेल मछली जो है वो तकरीबन 6 हाथियों के बराबर होती है, जो बड़ी वेल मछली है। ये क्या है? बिल्ली किसकी बिल्ली है ये? माशाल्लाह। इसी तरह समुंदर से जो है ना, जो आपके बादल आते हैं, वो समुंदर से पानी उठता है। ज्यादातर पानी ना समुंदर से उठता है, और जब गर्मी पड़ती है समुंदर में, और वो पानी जो है बादलों की शक्ल इख्तियार करता है। और ये बादल जो है ना, ये जाते जमीन की तरफ, हवा ले जाती है उनको जमीन और समुंदर की तरफ। और फिर ये जब जाते हैं, जब एक ये ऊपर हो रहे होते हैं, जब ऊपर एक जगह जाते हैं, तो ये इतने ठंडे होते हैं कि ये वापस जो मॉइस्चर होता है ना, जो वेपर होता है, वो पानी बन जाता है। और फिर वो पानी बन के जो है बारिश होती है जबरदस्त टाइप की, जो ये बता रही थी, आमना दिखा रही थी। सही है, सुभान अल्लाह। चलें ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोग इंशाल्लाह अरबिक की क्लास आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है ना? अल्लाह ने एक मौका दिया हम कि अरबिक सीखें, और मुझे तो ये कब है वो क्लास? जी, वो क्लास कब है? वो वेडनेसडे को है, शाम को पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 6 बजे। ओके, वो शेयर करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम जरूर लेंगे। जी जी। आपकी आ, कैसी क्लास? इसमें थोड़ा सा मसला असल में ये हो रहा था हमारे साथ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा आगे थे, लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन चूंकि हमारे पास सिर्फ 8 या 10 लोग हैं जो कि अरबी थोड़ा कोई बहुत अच्छा जानते हैं, कोई थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इसलिए फिर हमें 60-70 पे रोक देना पड़ा। तो वैसे तो हंड्रेड्स में थे लोग, तो उसकी वजह से जो है वो फिर कम लोग। लेकिन हमने एक काम ये किया है कि कुछ लोग तो डायरेक्टली अटेंड करेंगे, और कुछ लोग जो है, जो लोग अटेंड
कर रहे हैं उनके साथ जुड़ जाएंगे, उनके प्रैक्टिस सेशन में उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर ये लोग जो मेन पार्टिसिपेंट ये तो सीख रहे होंगे, और उनके साथ जो प्रैक्टिस करने जो जुड़ेंगे, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनको भी अरबी, वो भी उनको भी उतनी अरबी आएगी जो कि प्रैक्टिस कर रहे हो, जो मेन सेशन अटेंड कर रहे होंगे। तो अगर मेन सेशन 60 लोग अटेंड कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला अराउंड 100 से 120 लोग जो है वो अरबी सीख रहे होंगे, या उससे भी ज़्यादा। कुछ जो पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ 3-3 लोग भी आ गए हैं एज प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर इसको हम लेके चलते रहेंगे, और फिर आप लोग जब सीख जाएंगे तो फिर आप लोग जितने भी होगी हम अरबी में बात करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश होगी अरबी में बात करें, और फिर हम और भी लोगों को अरबी सिखाएंगे ताकि वो कुरान को, ताकि वो अल्लाह से कलाम कर सकें, डायरेक्टली अल्लाह से बात कर सकें। सही है। आपको ये फातिमा की तस्वीर दिखानी जब फातिमा छोटी थी। ओह, ये फातिमा जब छोटी थी उनकी तस्वीर है। माशाल्लाह, अल्लाह ने कितना प्यारा बनाया इंसान को, क्या जबरदस्त। हर एक इंसान को 2 हाथ, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 गाल। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। पूरी दुनिया अल्लाह की है, हम उससे निकल ही नहीं सकते अल्लाह के कंट्रोल से। और फिर जो असल चीज़ जो हमारी समझने की है कि अल्लाह की जब आप बात मानते हैं तो आप जो है ना, आपको बहुत मज़ा आता है, आपको बहुत इत्मीनान होता है, इसलिए कि अल्लाह की हर बात जो है बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी है और हमारे फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है अल्लाह की बात करेंगे। आप ना ख़त्म करें अब सेशन को इंशाल्लाह। कोई और कुछ पूछना चाह रहे हैं, इसको अनशेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। अब आप ये बताइए कि मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ। जी बोलिएगा प्लीज, आप कुछ शेयर करना चाह रही हैं? सर मुझे कुछ दिखाना है। अच्छा, तो मैं आपको कौन बोल रहा है? रानिया बोल रही हैं? जी अच्छा, 1 मिनट, मैं आपको, सर मैं फोन से ज्वाइन कर रही हूँ। आप फोन से दिखाएंगी? जी अच्छा, फोन से आप दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। मैंने अभी वो स्पीकर व्यू कर दिया है, आप बात करिए तो वो आपकी तस्वीर आएगी, आप जो दिखाना चाह रही हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपको एक चीज दिखानी है। मेरा ख्याल रानिया, मैं आपको वो बना देता हूँ को होस्ट। ओ जबरदस्त, ये कंस्ट्रक्शन साइट है? नहीं सर, ये हमारे घर के बाहर है। ओह जबरदस्त, सुभान अल्लाह, तो समुंदर है भाई। ये 1 मिनट, ये देखिए, सुभान अल्लाह। ये मैं जब कहाँ पे है? कौन सी जगह पे हैं आप? मैं DH फेज 8 में रहती हूँ। अच्छा, ये कराची में? जी अच्छा, ये कराची की तस्वीर है ये? जी अच्छा, सुभान अल्लाह। जब मैं समुंदर देखता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। मैंने 40 इयर्स जो है समुंदर में गुजारे हैं जिंदगी के, शिप्स पे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ओके। अच्छा, ये वो है आपका, वो कौन सा टावर्स हैं? 3 टावर। ये क्रीक क्या क्या, इमारत क्रीक विस्टा है? इमारत अच्छा, एमआर का है। इमारत। जबरदस्त, सही है, बहुत खूब। और कुछ दिखाना चाह रहे हैं कोई? मैं कौन? सॉरी, शयान, जवेरिया, जवेरिया आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? नहीं
اچھا پہ کون دکھانا چاہ رہا ہے؟ میں کس نے بولا تھا؟ بکری تو ہو نہیں سکتی اس پروگرام میں. جی دکھانا چاہ رہے کوئی؟ سر آئی تھنک آمنہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. آمنہ بولیے، آپ کچھ دکھانا چاہ رہی ہیں؟ یہ تو ملٹی کلر پین ہے، 4 کلرز ہے اس میں. یہ غلط بتایا، 4 کلر اس میں 5 کلر 1 2 ہاں 4 کلرز ہیں اس میں. 4 کلرز ہے نا، یہ مجھے بڑے پسند تھے، میں ہمیشہ لگا کے رکھتا تھا، اس لیے کہ پھر آپ جو ہے نا ہائی لائٹ میں اسی سے کر لیتا تھا، کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی تھی تو میں ریڈ اس سے لکھ لیتا تھا. تو یہ میں ہمیشہ ڈھونڈتا رہتا تھا، جہاں مجھے ملتے تھے میں لے لیتا تھا. ابھی بھی میرے آفس میں پڑا ہوا ہے پین جو ہے 4 کلر والا. ماشاءاللہ. چلے اور کوئی کچھ بتانا چاہ رہے یا؟ میں نے ایک بک اسٹور میں دیکھا تھا، ایک پیکٹ بڑا سا مل رہا تھا، اس میں بہت ساری پینسل، 4 پینسلس تھیں، 4 مارکرس تھے اور ایک یہ تھا ایسا. مما کو بول رہی اس میں پتا ہے آپ کو 10 کلرز کا بھی پین آتا ہے. 10 کلرز کا. ماشاءاللہ. 4 کلر کا آیا تھا نا. ہاں 4 کلر. صحیح ہے. شوڈ وی کال آف؟ میٹنگ ختم کر رہے ہیں ہم. صحیح ہے جی. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے عربی کی کلاسز جو ہاں یہ ہے نا، یہ کتنے کلرز ہیں؟ سر 10 ہے. کتنے 10 کلرز ہیں؟ جی ہاں زبردست، اسی کا میں ذکر کر رہا تھا. چائنا میں بڑی مزیدار چیزیں بناتے ہیں وہ. صحیح ہے. اوکے بیٹے، شوڈ بی فنش؟ ختم کریں سیشن کا. چلیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو ہے نا ہمیں کتاب سے، قرآن سے جوڑ دیں. جی کون؟ رانیہ آپ دکھائیں گی؟ کون دکھائے گا؟ اچھا یہ دکھا رہی ہیں، آمنہ دکھا رہی ہیں. زیبرا فاطمہ کے لیے خریدا تھا. اچھا جانور. ایسا سبحان بھی زیبرا میرا پاس بھی ہے بڑا سا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے اوکے لیٹس بریک آف. ختم کرتے ہیں ہم سیشن انشاءاللہ تعالی. ویل ہے دی سیشنز آن سنڈے کو بھی رکھیں گے، لیکن کوشش کریں گے چھوٹی کر دیں اس کو جتنا جلدی. جی بولیے گا رانیہ، آپ کچھ بول رہی ہیں؟ نہیں کون بول رہا ہے؟ ٹھیک ہے تو ہم ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ. آپ لوگ اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ماشاء اللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. فی امان اللہ.